본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전 타임의 이수연입니다. 벌써 이번 주 마지막 장인 금요일이 찾아왔습니다. 이번 주는 하루는 오르고 그 다음 날은 떨어지는 그런 계속 박스권 흐름이 이어졌는데 그래도 차트로 본다면 양시장 모두 이 V자 반등을 그려나가는 모습이 연출되고 있습니다. 그래서 다음 주장 대비가 더 중요할 것으로 보이는데 다행히도 조금 전에 마감된 뉴욕 3대 지수 일제히 상승 마감에 성공했습니다. 다우지수가 0.3%, S&P 500 지수가 0.28%, 나스닥은 0.14% 상승했고 특히 이 S&P 500 지수와 나스닥은 다시 한번 사상 최고치를 경신하는 모습 보여줬습니다. 이 애플의 주가도 다시 한번 신고가를 경신했고 지금은 뉴욕 증시 하루가 다르게 신고가를 경신하는 모습 보여주면서 이제는 정말 놀랍지도 않은 그런 모습이네요. 국제유가도 상승세에 따라서 에너지주의 관련주 강세가 이 시장에서 나타났습니다. 과연 우리 시장도 오늘 이 경기 민감주 반등을 포함해서 기술주 랠리가 이어질 수 있을지 함께 지켜보시도록 하고요. 이번 주 장 대응도 저희와 함께 한번 전략 세워보시기 바라겠습니다. 오늘의 첫 번째 시간은 버니와 함께하는 미국 주식 이야기 시간인데요. 영상 잠깐 만나보고 오시죠. 네, 첫 번째 시간은 버나드 케인, 버니와 함께하는 미국 주식 이야기 시간입니다. 국내에서 미국 주식을 사들이는 서학개미 분들을 위해서 저희가 미국 종목들을 좀 알려드리는 시간인데 이미 이 시간에 좀 전해드린 종목들 굉장히 수익률이 좋게 올라왔습니다. 업스타트 홀딩스라든지 빌닷컴도 최근에 상승세가 가파르게 올라왔고 정말 이 코너에서 말씀드리는 종목들 꼭 한번 눈여겨보시면 좋겠습니다. 오늘은 이스라엘의 회사이자 뉴욕에 상장된 프리랜서 중개 플랫폼 파이버 인터내셔널에 대해서 알아보도록 할 텐데요. 파이버 인터내셔널 어떤 회사입니까? 네, 파이버 인터내셔널에 대한 설명 부탁드릴게요. Today I want to talk about a stock called Fiverr. And what Fiverr is a platform for a marketplace to get buyers and freelancers to be able to put them together. So what happens is that a freelancer is somebody that is willing to do work for you. Okay, he's not an employee. And a buyer obviously is somebody that needs a service provided. So this marketplace platform is providing services, okay? There are 830,000 freelancers on this platform, okay? So that's 830,000 people that would like to make a sale, okay? There are, of the 4 million active buyers, they come from 160 separate countries, okay? And that 50 million transactions, okay, has generated $700 million worth of transactions over the course of that time, okay? If we just look at how many people viewed that website in March of this year, 900,000 views of that website. 1/3 of all Americans are in the gig economy. Let's call the gig economy something where you're performing a service for somebody that you don't work for, okay? That could be a freelancer, an independent contractor, and that percentage is going up. And we think about, particularly with COVID now and everything else, that percentage is going up. So I think that when you look at this economy, it is and what Fiverr does, it's a one-off deal. So in other words, you go in and you offer your service
and it's a one-time service, typically. That's how it started out, okay? The web traffic is so high because it's a one-time service, okay? There was somebody that was offering a service, and Fiverr put that gig offering on their front page. And over a 2-day window, there were 452,000 views of that service that that person was offering. Now, that's not 452,000 different people, but 452,000 page views. It's still a tremendous amount of people. So Fiverr's got a business that's really growing in an industry that's really growing. I think it's a really interesting place to be. 네, 파이버 인터내셔널에 대해서 간단한 설명을 좀 들어봤습니다. 이 서비스 사용자들과 프리랜서를 연결해주는 그런 플랫폼인데 지금은 뭐 코로나19 시대가 도래했기도 했고 재택근무를 하시는 분들이 굉장히 많이 늘었기 때문에 또 이런 수요가 더 늘 것으로 보입니다. 미국의 3분의 1 정도가 긱 이코노미라고 하는데 이 긱 이코노미는 좀 단발적인 고용 형태로 이루어지는 경제 시스템을 말합니다. 이 미국에서는 그만큼 프리랜서 사용자 그리고 프리랜서로 일하는 이 분들이 굉장히 많다라는 뜻인데 그렇다면 전망은 좀 어떻게 보고 계신가요? If we think about what goes on in this industry, and just let's look at the last, say, let's go before COVID, okay? Let's look at 2017 to 2019. Okay, 2017, 17% of the revenues in the economy were coming from this kind of a business, you know, independent contractors, that sort of thing. And in 2019, it's about 28%. So that space is growing. It's younger people typically that provide this. There's a lot of technology, but let's say, for example, you wanted to have somebody do a voiceover, okay, for a commercial or for some kind of a thing on your website, or you wanted somebody to help build a website, or you wanted somebody to write something for you. My God, 500 categories. Think about all the different things you could ask for or the things you could buy. So, and maybe they don't need it all that much. And why hire somebody to do it if you don't need it and they can do it cheaper? So it's great. Now, if you look at Fiverr, okay, so all the revenues we've talked about before, Fiverr's company right now is about 300 million in total revenue, and it's up from 190 million the year before. So it's grown 60% revenues in the last year. That's COVID year to 2021, basically. They have a 28% take rate. Okay, so in other words, they charge the seller 20%. They take 20% of his profit, and they charge the buyer 5%. And then they charge a little amounts to process the trade. And it turns out to be about a 28% take rate. So they're making 28% of all the revenues. The seller is making 80%, but he doesn't have to go market himself. Okay, he just posts his stuff online and people take it. You know, the buyers come and pick it. So that's really an important thing. Now, I did say it's a one-off business, but they're now trying to get high-value customers. And high-value customers are people that'll spend $500 in a year, okay, on whatever they do. Well, that's now 60% of their business. So even though you could do like something for $10 or something like that and get $8 back for it or whatever as a seller, most of these things now are gravitating towards higher value revenue tickets, $500 and more. That's 60% of their business. So that part of their business is growing and it's increasing as a percentage of their total business. 네, 연간 $500 이상을 쓰는 고액
고객들, 고액 상품 고객들도 지금 크게 늘어나고 있다. 연간 60%를 차지한다면 정말 매출의 절반 이상일 텐데 그렇다면 이 서비스를 이용하는 사람들뿐만이 아니라 어떤 사람들이 이 프리랜서 서비스를 이용하는지 좀 궁금한데요. 어떻게 보십니까? So when we think about the users of the service, okay, you've got the freelancers and you've got the buyers. Anybody that can provide a service can be a freelancer. There are actually YouTube videos out there to tell you things you can do to be a freelancer on Fiverr if you don't have a ton of experience. Well, you're obviously not going to be able to charge very much for that, okay, but it's there. So anybody can use the service from a seller or a freelancer's standpoint. From the buyer standpoint, anybody can use it that's willing to pay for it. Okay, the average ticket last year was $226. Okay, and that's up from $50 4 years ago. So it's continuing to grow. Large companies are now a very attractive source for them. And Fiverr has started a subsidiary called Fiverr Business. And what Fiverr Business does is it's trying to provide better service to larger payers. And what they do is they try and develop a program to be able to put together their biggest paying buyers with their best freelancers so that everybody is happier with the service. When you are asking about who's the users, we think about, okay, these users get on the platform, and then what's Fiverr doing to keep them on the platform? Well, okay, so this is one of the ways Fiverr is using them to keep on the platform from a perspective of the larger users, the larger companies. But Fiverr is also trying to help the freelancers by providing them with training to be able to better utilize the system. And then what Fiverr is also trying to do, because a lot of these freelancers are independent people, what they're trying to do is help them run their business better and basically provide them what's called e-learning platforms where they can better understand and better decide and operate into how best to get their best hit rate, okay? So how to present themselves better. And then on top of that, Fiverr's trying to help them run their business better in terms of managing their overall business. So there's so many different things that Fiverr's doing to be able to identify these users and bring them onto the platform. 네, 파이버 인터내셔널 이용하는 프리랜서들뿐만이 아니라 지금 이러닝 관련해서 이런 부분들 파이버 인터내셔널이 교육의 장도 제공을 하고 있다. 그렇다면 또 다른 프리랜서들을 끌어올 수 있는 그런 비즈니스 모델이 형성이 되는 거겠죠. 이 파이버 인터내셔널의 성장성과 더불어서 지금 매수하기 좋은 포인트인지도 한번 여쭤보겠습니다. So what we've talked about is Fiverr has gone from 190 million in revenues in 2020 to 300 million in revenues in 2021. And I believe that that overwhelms the fact that there was so much good business going in from COVID. 4 years ago, they had done basically 50 million. So they've gone from 50 million in 2017 to in 2021, they're going to be 300 million. Let's think about this from a perspective of where Fiverr is, okay, and then where Fiverr is versus competition versus the market and why. Well, let's think about what we did before, okay, before these marketing platforms came about. What happened was the buyer of a service would say, okay, here's what I want. I want this done. I'm going to post this service online somewhere. I'm going to post this service, and this is my job that I want somebody to do. Okay, so they're going to post the requirements for the job. Then a bunch of people who want to basically sell that job to the buyer, okay,
they basically write a proposal back that says, okay, here's what I can do. I can do this, this, and this, and how much it's going to cost. Then the buyer comes back and says, okay, I'll look at these people, I'll interview them, I'll decide what to do, and I'll pick. Well, that's a whole lot of work. What Fiverr did instead is say, okay, freelancers, independent contractors, put your stuff online, build your little platform that you want to do. Let's call it a website, but it's not a website, but build your window on my platform. Okay. Advertise what you want. And I'm going to advertise you to everybody. So you don't have to go out, okay, and go find these people that are basically putting down the job postings and all that. You just put your stuff on the platform and I'll go find the people for you. And so that Fiverr goes and gets all these different buyers and gets them on the platform. And the buyers look at what's on the platform and they pick, okay? And when they pick, they pay up front, okay? So up front, that means no dissatisfaction on the job. You got it, it is what it is, okay? And Fiverr makes their money up front and the seller, the freelancer, gets paid up front. So that's great. So we love this platform. It's so much better for the freelancers. It's so much better for the buyers. It saves everybody time and effort. Okay, let's think about how this whole thought process is translated into the market. Let's look at one other company that does what they do. It's called Upwork. It's a much bigger company in terms of it goes after jobs that are recurring, okay? Long-term, bigger paying jobs that are recurring. Well, that's a whole different business, okay? But it's still in the freelancer, independent contractor business, okay? And it's a bigger company with bigger revenues than Fiverr. But we don't want to care about the revenues. We care about the price of the stock and the market opportunity for that stock 5 years from now, okay? So when we take the price of Fiverr and we divide it by the price of Upwork, okay, we can see that there are periods where Fiverr outperformed Upwork for a long time, okay? And then Fiverr underperformed Upwork for a long time, okay? I'm out to find great stocks in great industries that outperform the market. So when people say, hey, the NASDAQ was up 17%, and you can say, hey, I got 25 stocks, most of them have outperformed the market for periods of time, and I'm up 38%, that sort of thing. So we don't want to be really long stocks that underperform the market or underperform their competition. But if we think they're going to outperform their competition and we love the industry they're in and we love the market that they have, market share that they have, we want to be on it. Well, I think now what we've got is we've got this Fiverr stock cheap, and I'm looking for it to start to outperform Upwork again. I also want to think about it with respect to the NASDAQ as a whole. So from the beginning or the end of 2019, all the way to March of this year, Fiverr way outperformed the stock market. And let's look at the stock market, calling it the NASDAQ 100. And then since then, Fiverr's basically underperformed that stock market. And I think there'll be a time shortly where I think Fiverr's going to start to outperform the NASDAQ 100 again. So I think down here at around $160, I think they're going to base it. And in 3 to 5 years, you're going to find the stock has really done quite well. So that's how I look at the stock in terms of its competition. 네, 파이버 인터내셔널과 업워크 그리고 나스닥이라는 이렇게 여러 가지 요소를 들어서 좀 비교를 해주신 것 같습니다. 지금 파이버 인터내셔널이 저가 매수의 기회다라고 말씀을 해주셨고, 항상 이제 나스닥 지수, 이 시장의 주식 시장의 지수와 항상 이렇게 비교를 해서 주가 흐름을 보시는데 2019년부터 계속
이 시장을 능가해 왔다. 그렇기 때문에 앞으로도 정말 더 좋은 실적을 낼 수 있는 기업이고 투자를 할 만한 가치가 있는 기업이다라고 정리를 해보도록 하겠습니다. 자, 지금 미국의 시장은 코로나19 때문에 재택근무가 확산하면서 긱 이코노미 형태가 더 확대되는 그런 모습인데 이 파이버 인터내셔널 정말 매력적인 기업이 아닐 수가 없습니다. 투자 포인트 다시 한번 짚어주시죠. So when we look at a stock, okay, and we looked at Upstart, and I said one of the things when I was talking about Upstart about a month ago is that I love the fact that the founder, okay, which was the chairman of the company, is actively running the company, and he owned $1.5 billion shares of, or $1.5 billion worth of stock, okay, in Upstart. He's committed to the company. Fiverr's the same way. The founder, okay, is running the company and they own a significant stake in this company. There's two guys that have founded this company and they own a significant stake in the company. So that's great. The company's also highly scalable, okay? And there's optionality to this thing. So in other words, they can change a little bit as a function of what they see in the market opportunity. They can focus in on making sure that wherever they're going, whether it's longer term engagement, shorter term engagements, what kind of engagements they can do that. And then there's a massive market opportunity in this space. The freelance independent contractor business is going to grow so much more. And particularly now that we have people basically not always going to work and they have the flexibility. And technology is exploding. Technology today versus technology in 2015, it's apples and oranges. It's so much different. So I think this stock has an explosive market opportunity in an industry that has an explosive market opportunity. And that's why I like the stock. I want to make sure that management gets it, okay? And they understand like providing guidance and being consistent about things. But I really think that the stock is well positioned. 네, 파이버 인터내셔널에 대한 주식 이야기들 한번 살펴드렸습니다. 이 프리랜서 시장이 성장성도 있는 데다가 이 파이버 인터내셔널은 정말 아직까지는 그렇게 많은 분들이 알지 못하는 그런 기업이기 때문에 정말 저가 매수 좋은 기회가 될 수 있을 것 같고요. 끝까지 관심 있게 지켜보신다면 여러분들의 수익에도 많은 도움이 되지 않을까 싶습니다. 지금까지 버니와 함께하는 미국 주식 이야기 시간이었습니다. 네, 이어지는 시간은 이성웅의 작전 키워드 시간입니다. KTB 투자증권 이성웅 과장님과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 첫 번째 키워드 바로 만나볼게요. 네, 오늘의 첫 번째 키워드, 잘 나가던 카카오뱅크의 운명은? 이란 주제입니다. 카카오뱅크 처음 상장하고부터 굉장한 가파른 시세로 주가가 올라오는 모습 보여줬죠. 하지만 우정사업본부에서 1조 원이라는 블록딜 이슈가 터지면서 어제 주가 7.7% 하락으로 마감 지었습니다. 앞으로 좀 조정을 받고 올라갈 수 있을지 아니면은 하락 추세로 전환한 건지 좀 궁금한데요. 이 카카오뱅크에 대해서 짚어주시죠. 네, 우선 악재라기보다도 어떤 잘 말씀하셨듯이 주가가 좀 상승에 대한 기대감이 많이 컸었던 지금 상황이었는데 분위기를 좀 약간의 투자 심리 흔들리는 그런 이슈이지 않나라고 생각이 되고 있고요. 우정사업본부에 대해서 이제 보유 중에 그 지분이 꽤 크죠. 특정 규모 이제 블락지 시간을 대략 매매인데 이런 부분에 있어서 이제 카뱅 지분을 에 대한 부분에 있어서 좀 향후에 어떤 다른 기관 쪽에서도 블록딜이나 어떤 매도에 대한 부분의 우려감이 좀 있지 않을까라고 좀 판단이 되고 있고요. 하지만은 오히려 주가가 지금보다 더 급락을 했을 때는 매수 관점으로 접근해야 되는 좀 의견도 있다라고 좀 판단되고 있고요. 우선 성장 초기죠. 이런 인터넷 플랫폼 그 금융에 대한 부분에 있어서 성장 초기라고 좀 볼 수 있겠는데 이러면서 이제 전 세계 최대의 플랫폼 기업이라는 타이틀 선두 기업으로 치고 나갈 가능성도 크기 때문에 이 카카오뱅크에 대한
시장에서의 관심은 이런 부분이 가장 좀 뜨겁다라고 좀 볼 수 있겠고요. 뭐 그렇기 때문에 카카오뱅크의 추가적인 하락은 저도 나올 가능성은 좀 제한적이라고 좀 판단되는데, 만약 나오게 된다고 한다면 저가에서 관점 접근해도 괜찮지 않을까 이렇게 보입니다. 네, 저가 매수의 기회가 될 수도 있겠다. 항상 이렇게 시장이 관심을 많이 받는 종목들은 조정이 좀 나온다면 유심히 있게 지켜보시다가 저가 매수를 하는 게 어떨까 이런 생각을 짚어주셨습니다. 두 번째 키워드도 화면으로 확인해 보시죠. 네, 두 번째 키워드 코오롱 플라스틱 10년 내 사상 최고가라는 소식입니다. 올 3분기에 사상 최대 실적이 예상된다라는 이유로 어제 시세가 나왔습니다. 어제 사실 이 매매 시그널에서도 코오롱 플라스틱 다뤄드렸었는데 이렇게 상한가를 힘있게 도달하는 그런 모습이었습니다. 자, 코오롱 플라스틱도 마찬가지로 지금 이 상한가 힘을 받고 추가적인 상승이 나올지 아니면 단기적인 시세였기 때문에 다시 한번 조정이 나올지 궁금한데요. 이 코오롱 플라스틱 주가 전망도 짚어주시죠. 네, 그 상승 랠리에 대한 기대감을 더 가져가도 괜찮지 않을까라고 판단되고 있고요. 우선 3분기 영업이익에 대한 부분을 2분기보다 27% 높인 105억으로 좀 잡은 상태이기 때문에 뭐 어떤 이 이슈나 이벤트보다도 펀드멘탈의 상향에 대한 부분에 있어서 주가 상승은 계속될 수 있다라고 좀 판단되고 있고, 지금 현재 뭐 POM에 대한 생산 능력 같은 경우에도 지금 글로벌 3위이기 때문에 향후의 수요 성장 대비해서 제한적인 증설로 어떤 타이트한 수급을 본다고 한다면 우선 이 코오롱 플라스틱의 마진 부분은 좋아질 가능성이 있다라고 판단되고 있고요. 또 제 친환경차 보급이 확대되면은 이 차량용 이제 부품 시장의 재편이 좀 예상이 되고 있기 때문에 코오롱 플라스틱에 대한 어떤 전기차의 이 시장의 이 수혜도 계속 기대가 된다고 생각이 됩니다. 목표가도 지금 증권사들로 11,000원 이상을 잡고 있기 때문에 계속 관심 있게 봐도 괜찮지 않을까 이렇게 보입니다. 네, 코오롱 플라스틱은 앞으로도 상승 랠리가 이어질 수 있다. 계속 관심 있게 지켜보시라라는 그런 전략 세워주셨습니다. 자, 오늘장에 주목해볼 만한 종목으로 SK텔레콤 들고 와주셨습니다. 무려 86분기 연속 흑자 내고 있는데 MSCI 지수에 편입이 된 바도 있고요. 본업인 이동통신뿐만이 아니라 신사업 쪽에서도 활발히 사업을 확대해 나가고 있다. 앞으로도 좀 기대가 되는 SK텔레콤인 것 같습니다. 주가 전망 짚어주시죠. 네, 뭐 통신업종 같은 경우가 참 부진했죠. 그래서 통신업종이 이 경기 방어도 성격, 그리고 다른 제조업체들에 비해서 매크로 지표가 많지 않기 때문에 이 통신업종이 좀 이 주가에 대한 어떤 등락폭이 좀 굉장히 제한적인 업종이라고 볼 수 있겠는데, 하지만 이제 2분기 실적을 이유로 이 SK텔레콤의 주가 상승 여력이 좀 강을 본다고 한다면 오히려 좀 저가 매수 관점으로 접근해 괜찮지 않을까 판단되고요. 이 SK텔레콤 같은 경우에도 2분기 실적이 좋았다기보다도 이 이동통신, 커머스, 그러니까 한마디로 본업 그리고 신사업 쪽에서의 고른 실적이 나왔기 때문에 이 사업 부분에 있어서는 좀 안정적으로 계속 갈 가능성이 크다라고 판단되고 있고요. ARPU죠. 이 가입자당 평균 매출 같은 경우에는 이 5G 작년에 안 좋았지만 올해 상반기 때는 작년 이상의 가입자 나왔기 때문에 이쪽에서 기대도 계속 해봐도 괜찮지 않을까 이렇게 보입니다. 네, SK텔레콤 짚어드렸고요. 다음으로는 요즘 시장에서 가장 핫하게 움직이고 있는 이 게임주들 말씀을 좀 드려보겠습니다. 자, 최근에 위메이드 주가 강세 보였습니다. 무상증자 이슈까지 나오면서 시세가 한창 오르다가 위메이드 맥스까지 이제는 함께 상승세에 올라타는 그런 모습입니다. 블록체인 게임으로 전환하겠다라고 밝히면서 위메이드 맥스 어제도 12%대 급등 보였는데요. 자세한 전망 살펴주시죠. 네, 이메이즈 2분기 실적 작년 대비해서 174%까지 오른 모습 좀 보여주었는데, 역시 미르4에 대한 부분에 있어서 글로벌적으로 봤을 때도 이 어떤 미르전설 2를 이어가는 게 미르4라고 볼 수 있겠는데, 미르4에 대한 흥에 대한 기대감을 좀 계속 가져가도 괜찮지 않을까 판단되고 있고요. 지금 웨이메이드가 가장 그 전에 우려됐던 부분이 바로 이제 그 신작에 대한
신작 부분에 대한 부분에 있어서 이 부족이라 볼 수 있겠습니다. 신작을 많이 안 내놓은 게 가장 위메이드의 그전 주가에서 항상 안 좋은 영향이었는데, 하지만 미르포뿐만 아니라 다른 여러 가지 신작 게임에 대한 출시 부분이 예정이 되어 있는 상태라고 볼 수 있겠고요. 그리고 마케팅 비용이나 어떤 비용 자체가 줄어드는 구조로 가고 있기 때문에 위메이드의 실적, 그리고 여기 주가까지 기대도 괜찮지 않을까 이렇게 보입니다. 네, 사업 영위 부분에 있어서 이 비용 절감이 굉장히 또 클 것 같습니다. 마케팅 비용이 줄어들면서 조금 더 좀 사업을 더 크게 확장할 수 있는 부분에 투자가 들어간다면 위메이드 앞으로도 성장성 더 클 것으로 확인되고 있습니다. 자, 이제 마지막으로 이번 주 우리 마지막 장 시장 대응 작전 좀 세워보도록 할 텐데요. 다행히 어제 뉴욕 증시 3대 지수가 상승 마감에 성공했죠. 오늘 어떤 작전 세워볼까요? 네, 우선 어제도 미국 증시 실업 지표가 개선되며 좋은 모습 보여주었는데요. 두 가지 간단하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 중장기적으로는 구조적인 성장주, 인터넷, 2차 전지, 그리고 수출주라거나 반도체, 자동차겠죠. 비중 확대를 좀 말씀드리고, 이 단기로 봤을 때는 과대 낙폭이 심했었던 낙폭 과대주에 대한 관심을 좀 가져야 되지 않을까. IT, 그리고 코로나19 피해주, 올리 오프닝 관련주죠. 이런 기업들에 대한 관심으로 접근하는 게 제일 좋고요. 역시 결론은 환율에 의한 외국인들 수급이라 볼 수 있겠는데, 외국인 수급을 예측하지 말고 외국인 수급을 확인 후에 어떤 말씀드렸던 저의 중장기 전략, 단기 전략을 연기 전략을 좀 이입하면서 매매 전략을 짜는 게 낫지 않을까 이렇게 보입니다. 네, 낙폭 과대주 위주로 한번 비중을 확대해 보시는 전략 세워드렸고요. 지금까지 KTB 투자증권 이성훈 과장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 이어지는 시간은 허반석의 작전 리포트 시간입니다. 증권가 리포트 분석해드리는 시간이죠. IR 분석의 신 허반석 전문위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 이번 주 제약바이오 업종에 대해서 한번 분석해봤습니다. 사실 요즘 시장에서 제약바이오 종목들이 핫하게 움직이고 있기 때문에 또 시세가 이번 주에 바로 나온 종목들도 있죠. 녹십자 그리고 유한양행인데 어제 오스코텍까지 좀 짚어주시면서 주가 전망 긍정적으로 바라봐주고 계십니다. 분석 다시 한번 해볼게요. 화면으로 만나보시죠. 네, 이번 주 허반석의 작전 리포트 분석들 마무리해보는 시간입니다. 제약바이오 업종 설명드렸고요. 녹십자, 유한양행, 오스코텍 세 가지 종목에 대해서 리뷰해보도록 하겠습니다. 부탁드릴게요. 네, 이번 주는 제약바이오 업종을 살펴보았습니다. 이제는 제약바이오 갈 때가 되었다라는 말씀을 좀 드렸는데요. 그러면서 녹십자와 유한양행, 오스코텍 세 기업을 살펴봤습니다. 월요일은 주로 산업과 섹터에 대한 리포트를 살펴보고 그리고 나서 그 안에 기업들을 살펴보는데 그래도 산업과 시장이 성장하는 섹터에서 매출액과 영업이익이 증가하는 기업을 미래를 이끌 모멘텀은 무엇인지 또는 현 구간이 차트상 저위험 구간인지 여러 가지 가격적 매력이나 이슈가 있는 기업들을 선별을 하면서 탑다운 방식으로 산업과 기업과 매수 타이밍 등 모멘텀을 체크해서 매수를 이어가신다면 어느 섹터이든지 간에 필터링을 이어갈 수 있기 때문에 좋은 수익 이어가실 수 있는 시장이라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 제약바이오 섹터는 먼저 위드 코로나라는 키워드를 말씀을 드렸습니다. 변이 바이러스 출현으로 인해서 돌파 감염이 일어났고 코로나19에 대한 대응이 이제는 예방 차원을 넘어서 치명률을 낮춰서 독감과 같이 공존을 준비해야 된다는 의미로 위드 코로나라는 단어들이 더 많이 회자되고 있는 모습입니다. 이렇게 변화된 코로나19 국면에서 어느 기업이 수혜를 받을 수 있을까라고 생각을 해보면 앞으로 백신이 독감 백신처럼 지속적으로 공급이 필요하다라고 한다면 CMO, 위탁 생산 기업들이 일부 수혜를 받을 수도 있겠죠. 그리고 또 한 가지는 이렇게 백신 산업으로 인해서 코로나19 백신 개발로 인해서 어마어마한 자산을 축적하게 된 기업들,
그리고 코로나19 백신에서 도태돼서 성공하지 못했던 기업들이 이제 미래 먹거리를 찾아서 무언가 투자를 단행하고 본인들의 미래 유지를 위해서 M&A도 단행할 수 있다라는 기대감들이 조금 듭니다. 코로나19 백신 임상에 집중되었던 내용들이 일부 변화되어서 이제는 비코로나19 임상에도 다시 한번 활력을 띠게 되지 않을까라는 이야기로 제약바이오를 말씀을 드렸고요. 또 한 가지 이슈로 말씀드리자면 9월 8일부터 14일까지 세계 폐암학회 WCLC가 열리죠. 그리고 9월 16일부터 21일까지 ESMO 유럽 종양학회가 열립니다. 여기에서 이제 여러 가지 이야기들이 데이터들이 발표가 될 텐데 그 발표에 따라서 관계된 기업들의 주가가 좀 선반영될 수도 있겠다라는 말씀을 드렸습니다. 백신 접종률은 여전히 낮습니다. 화이자 백신도 2회 접종 기준으로 아직까지도 조금 낮은 상황이고 국내도 1회는 높지만 2회 접종은 아직 낮은 상황이죠. 백신을 맞아야 되는 이유는 예방률뿐만 아니라 이제는 치명률 이야기가 나오고 있습니다. 치명률을 현저히 낮추고 있기 때문에 이제는 부스터샷 3차 접종뿐만 아니라 4차 접종에 대한 이야기까지 나오고 있어서 그러면 백신 접종이 확대되고 백신 보급이 증가해야 된다라고 하면 CMO 기업들 여전히 유망하다라고 한번 다시 말씀을 드릴 수 있겠고요. 백신 개발에 있어서 진출한 국내 회사는 셀트리온과 그리고 한미약품, ST팜, 녹십자 등이 될 수 있을 것 같다라고 짚어드리고 있습니다. 그러면 이 백신 기업들 어디까지 성장할 수 있을까에 대한 부분입니다. 22년도, 23년도까지는 충분히 성장이 예상된다라는 이야기 드릴 수 있겠는데요. 여전히 백신 접종률이 24%, 전 세계적으로 24% 2차 접종, 완전 접종률을 보이고 있는 상황이기 때문에 아직까지 낮은 수준이고 전 세계 인구의 70%가량이 접종을 하게 되려면 약 110억 도즈가 필요하다라고 합니다. 21년도 올해 백신 공급 목표량이 120억 도즈이니까요. 예비, 비축분까지 선진국들에서는 백신을 확보해 나가고 있는 모습입니다. 그렇기 때문에 아프리카나 여러 빈국들에는 아직까지 백신이 도달하지 못했다. 도달을 했더라도 접종률이 한 자릿수에 그치고 있다. 그렇기 때문에 국내 기업으로는 삼성바이오로직스나 녹십자 등이 CMO 기업으로는 조금 더 유망한 모습들을 이어나갈 수 있겠다라고 말씀을 좀 드리고 싶고요. 중장기적으로는 앞서서 말씀드렸듯이 신약 펀더멘털, 신약 개발 모멘텀이 살아있는 기업들 위주로 보시면 좋겠다라는 말씀을 드렸습니다. 그렇고 국내 기업으로는 어떤 기업들이 있을까에 대한 말씀을 좀 드려본다면 유한양행과 오스코텍 리포트를 통해서 살펴보았고요. 브릿지바이오와 이스엑지스, 그리고 ABL 바이오, 아프타바이오나 바이오리더스, 아이진까지 이와 관련된 신약 개발이 조금 더 활발한 기업들 목록을 좀 말씀을 드렸습니다. 그렇기 때문에 앞으로 ESMO, 유럽 종양학회 9월 달에 있습니다. 그리고 10월에 효능 데이터 확인도 있고요. 11월, 12월에도 주요 학회가 개최될 예정이니까요. 뭔가 실체가 있고 연구개발 성과를 해나가는 기업들 중에 차트상 저위험 구간이다라고 판단이 된다면 꼭 좀 살펴보실 때가 되었다라는 말씀을 드리고 싶고요. 이제 녹십자 종목 리포트를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 녹십자 2분기 실적은 바이알, 주사용 유리 용기에 주로 수출하던 부분에서 프리필드 시린지로 주사기에 미리 충전한 형태로 수출을 하게 되면 단가도 높아지고 그리고 운송비도 높아지는 부분들이 영업이익 기대치를 조금 하회하는 요인이었다라는 말씀을 드렸지만 하반기에 들어서는 다시 바이알 형태로 수출을 하게 된다면 영업이익이 하회했던 부분들에 대한 요인은 제거될 것이다라는 말씀을 드렸습니다. 녹십자는 CMO 기업이기도 하고 그리고 독감 백신과 코로나19 백신 모두 다 생산이 가능한 기업입니다. 풍부한 경험과 전문 인력까지도 갖고 있는 기업이기 때문에 하반기 독감 백신 매출, 국내 매출 1,200억 원 정도 전망이 되고 있고요. 모더나와 그리고 정부와 계약한 코로나19 백신 공급 관련 매출은 3분기와 4분기 균등하게 좀 반영이 될 수 있다라는 기대감이 있습니다. 앞으로 조금 더 부스터샷이나 백신 개발 또는
백신 생산에 대한 이슈가 확대된다면 녹십자 한 번쯤은 살펴보아야 된다라는 말씀 좀 강하게 드렸습니다. 이외에 파이프라인도 리포트를 통해서 좀 말씀을 드렸죠. 혈액대제제나 혈우병 치료제 그리고 헌터 증후군 치료제들이 파이프라인 개발 현황으로 있다라는 말씀까지 드렸고요. 유한양행과 오스코텍을 좀 말씀을 드렸죠. 유한양행은 모두 다 알고 계시는 건강한 기업이다라는 말씀을 드렸고요. 그리고 그 중에서도 블록버스터급 기대감은 레이저 티닙이죠. 이 레이저 티닙이 비소세포암 치료제라고 보시면 좋은데 오스코텍의 자회사 제노스코로부터 도입한 3세대 치료제죠. 그중 기존 치료제인 타그리소를 투여한 이후에 재발이 된 환자들에게 어떠한 약품으로 치료를 해야 될까? 표준 치료제가 없는 상황에서 재발해서 내성이 생긴 환우분들께도 임상적 효능이 확보되고 있는 치료제가 레이저 티닙이다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 앞서 드린 9월 세계 폐암학회 8일부터 14일까지 있고요. 그리고 16일부터 21일까지 유럽 종양학회에서 조금 더 두각된 효능에 대한 데이터 발표가 있다면 유한양행과 그리고 오스코텍 모두 다 좋은 흐름들이 일어나지 않을까라는 생각이 듭니다. 차트상 저위험 구간에 세 종목 모두 다 좀 말씀을 드려서 리포트를 말씀드리자마자 그날 또는 그 다음날 조금씩 우상향 해가는 모습들이 나오고 있습니다. 제약바이오는 연구 성과에 따라서 등락이 굉장히 큰 섹터이다라는 말씀을 드리고 싶고요. 그렇기 때문에 차트상 저위험 구간이 조금 더 중요한 섹터가 아닐까라는 말씀을 드리고 싶습니다. 포스트 코로나를 넘어서 위드 코로나, 이제는 새로운 백신뿐만 아니라 M&A도 활발히 기대가 되는 제약바이오 섹터입니다. 단순한 기대감보다는 리포트를 조금 찾아보시고 뉴스도 찾아보시고 가능하시다면 IR 담당자와 통화 여러 가지 자료들을 취합하셔서 공부가 필요한 섹터다라는 말씀 재차 강조해서 또 말씀드려도 부족하지 않을 것 같습니다. 이 섹터들 단기적으로 보시기보다는 조금 더 길게 장기적으로 보셔도 나쁘지 않을 시즌이 되었다라는 말씀 드리면서 이번 주 제약바이오 섹터 리포트 여기서 정리해 보도록 하겠습니다. 네, 항상 허반석의 작전 리포트에서 소개해드리는 종목은 성장성도 두텁고 또 실적도 탄탄한 그런 기업들을 소개해드리고 있습니다. 그만큼 이 주가에 대해서 좀 반영이 되는 부분도 있고요. 이 리포트 시간에 나온 종목들 중에서 상승세가 강하게 나오는 그런 기업들 최근에 또 많았습니다. 이번 주만 해도 제약바이오 업종, 녹십자라든지 유한양행까지 시세가 좀 나왔는데 앞으로도 이런 정보 원하신다면 문자 샵 008-2번으로 허반석이라고 세 글자 전송해 주시면 실시간으로 그리고 이 방송 외에도 같은 정보들 얻어 가실 수가 있습니다. 네, 위원님 오늘 분석 고맙습니다. 감사합니다. 이어지는 시간은 이주현의 주유소 포트 시간입니다. 저녁 8시 방송되는 주유소 시간에서 이주현 전문위원이 구성하신 포트 종목들 개장 전에 리뷰해보는 시간이죠. 이주현 전문위원 만나볼게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 벌써 금요일이 이렇게 찾아왔는데 네, 항상 제가 금요일마다 꼭 이주현 위원님께 이렇게 언급을 하는 것 같아요. 저도 왠지 모르겠는데 네, 양봉샤스가 이제 빨갛다 보니까 금요일도 불장 기원하면서 제가 그런 말씀을 좀 드리는 것 같습니다. 네, 괜찮죠? 괜찮으시죠? 네, 괜찮습니다. 네, 알겠습니다. 네, 주유소 운영 원칙 만나보고 갈게요. 네, 이주현의 주유소 포트 운용 원칙입니다. 바닥난 포트폴리오를 접수한 뒤에 기존 종목들을 손절하고 전문가 추천주로 포트를 운용하게 됩니다. 전문가당 한 종목 추천을 원칙으로 하고 있고요. 최고 수익률 산정 기준은 종가로 하고 있습니다. 다음 장 보시죠. 네, 이번 장, 첫 번째 장 모든 종목들이 목표 가격과 목표 수익률에 도달했습니다. 동신건설 3익 THK 14% 챙겨가면서 목표 가격에 도달했고요. CJ ENM도 18만 원 도달에 성공했습니다. 수익률 26.67% 얻어가는 모습이죠. 서암기계공업 15%, YJM 게임즈도 16.96% 챙겨갔습니다. 다음 장 보시죠.
네, 다음 장에서는 태경 BK가 6월에 편입된 종목입니다. 32.8%라는 큰 수익률 얻어가는 모습이고요. 네, 알렉과 광주 신세계, 한라홀딩스 여전히 플러스권 안에 들어와 있습니다. 특히 광주 신세계가 조금씩 더 수익률을 키워가는 모습인데요. 6.3% 현재 챙겨가고 있습니다. 다음 장 보시죠. 네, 이번 장 종목 4가지 있습니다. 대웅제약과 삼강 M&T, 디스플레이텍 이렇게 3가지 종목은 마이너스권 들어와 있고 CJ ENM 앞으로 콘텐츠 관련해서 기대가 되는 종목이네요. 플러스 0.99% 이렇게 지금 달성하고 있습니다. 네, 오늘 좀 질문 여쭤봐 드릴게 항상 이제 HMM 이야기를 좀 많이 나눴던 것 같습니다. 이제 정말 극적으로 노사 협의에 타결이 됐는데 임금은 7.9%를 인상하고 보너스로 650%를 준다고 제가 들었거든요. 정말 어마어마한 수치입니다. 경력금이 650%인데 이렇게 된다면 물류 대란은 일단 좀 해결이 됐고 그렇다면 HMM에는 호재로 좀 받아들여질 수 있을지 알았는데 어제는 주가가 떨어졌더라고요. HMM 다시 한번 좀 전고점 돌파를 할 수 있을까요? 네, 그동안 좀, 우려감이, 컸던 부분이 사실인데요. 사실 이제 해운 회사들에서 성과급 이제 실적이 이 정도로 이제 잘 나오는 호황기에, 성과급 지급은 뭐 좀 당연한 부분이다라고 생각이 되고요. 대체적으로 이제 뭐 성과급을 지급을 못하는 뭐 그런, 조그마한 선사들도 있긴 하지만, 보통 이렇게 좀 실적이 잘 나오는 그리고 큰 대형사들 같은 경우는 지금 같은 시점에서는 뭐 성과급 보통 한 1000% 정도도 이렇게 지급을 하고도 합니다. 그래서 실질적으로 뭐 타협된 뭐 성과급이라든지 임금 인상은 제가 봤을 때 노조 측에서 굉장히 큰 양보를 해서 이루어진 게 아닌가라는 생각이 들고요. 어찌됐든 간에 지금 그동안 이 파업에 대한 그런 부분 때문에 좀 우려감이 있었으나 보시는 것처럼 최근에 주가 흐름은 오히려 상승하는 흐름들을 보여줬었어요. 그러니까 시장이 이제 반등하면서부터 HMM 그리고 뭐 페노션뿐만 아니라 이 관련된 해운 업종들 좀 상승 흐름을 잘 보여줬는데 어저께 이제 타협됐다라는 이야기가 나오면서 시가부터 좀 상승 출발을 해주고 올라갈 거라고 좀 생각하셨던 분들이 많으실 거예요. 하지만 보시는 것처럼 좀 음봉이 이렇게 나와줬습니다. 그러니까 뭐 어떻게 보면 어찌됐든 이제 국내에서 가장 큰 선사고 이 물류 대란을 막기 위한 뭐 타협은 될 것이다라는 그런 기대감이 좀 존재를 했던 것 같습니다. 그래서 그런 기대감에 좀 상승 흐름이 나왔고 전일 이제 실질적으로 뉴스가 나왔을 때는 뭐 재료 소멸 뭐 이렇게 단기적으로 좀 적용이 된 것 같은데요. 기술적으로 봤을 때 7월 19일부터 20일 사이에 이제 갭 하락하면서 5일선 아래로 밀린 구간이 있습니다. 이 구간이 지금 딱 보시게 되면 44,000원이라는 가격대의 저항 자리였거든요. 그래서 어저께는 고점이 딱 이 갭 구간에 저항을 맞았다라고 볼 수 있겠고요. 하루 종일 이제 조정이 좀 쭉 이어졌는데 보시게 되면 이제 고점 추세 라인을 이렇게 이제 형성하는 이런 위치에서의 저항 자리였다라고 볼 수 있겠고요. 현재 상승세 그러니까 뭐 제가 작년 뭐 3월부터 도노 리포트에 이제 계속 이야기를 드리면서 주가 굉장히 큰 폭으로 상승 올라왔는데 이후에 지금 흐름은 5월부터는 하락 트렌드로 좀 반전했다라고 봐야 되는 게 맞습니다. 그래서 여전히 현재 내리막길을 걷고 있는 상황이고요. 이게 이제 기간 조정을 어느 정도 거쳤고 가격 조정도 좀 거친 상황이기 때문에 반전을 할 수 있을까 하는 그런 부분들을 좀 생각해봐야 되는데 실적은 실적 때문에 올라오고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 이제 실적적인 부분들을 우리가 생각을 해봤을 때 전혀 실적에 대해서 의심할 필요가 없는 3분기는 성수기로 접어들기 때문에 충분히 더 좋은 실적이 나올 것으로 예상이 되고요. 2분기에 1조 3천억, 1분기에 1조가 넘어가는 실적이 나왔고 2분기에는 이를 갱신하는 굉장히 서프라이즈한 결과가 나왔는데 3분기에는 이보다 더 좋게 나올 가능성이
현재 운임료 상승을 봤을 때는 충분히 뭐 예상치대로 나오지 않을까라고 생각이 들고요. 지금 보고서들 보게 되면 1조 5천억 이상을 충분히 실적이 나올 가능성이 높다라는 그런 전망들이 나오고 있는 상황이기 때문에 실적적인 부분, 기업 가치적인 측면에서 저평가되어 있는 것은 분명하다라고 생각이 듭니다. 그래서 일단 이 내리막길, 기술적으로 내리막길을 걷고 있는 HMM이 이번에 추세 전환을 해서 상승을 하기 위해서는 지금 제가 좀 굵은 선으로 이렇게 그어놨는데 36,000원대 요 지지 라인을 이탈하지 않는 선에서의 조정을 받고 상단을 돌파해주는 그런 흐름이 나와준다면 충분히 상승 흐름으로 이어질 가능성이 높다라고 생각이 들고요. 지금 제가 봤을 때는 어저께 이제 좀 종가쯤에 이 포트에 편입을 한번 해보고 싶다라는 생각이 들 정도로 괜찮은 위치가 아닌가라는 생각을 좀 해봤는데 아마 20일 이평선 정도가 지금 4만 원 살짝 하단입니다. 그 정도 선에서의 지지를 받는 흐름으로 반등하는 모습이 나올 가능성이 좀 높으니까 39,500원에서 4만 원 언저리에서는 신규 매수가 가능한 구간이다라는 생각이 듭니다. 그리고 신규 매수를 하시는 분들이라면 최근에 이중바닥을 형성했던 저점 구간, 이런 구간은 손절가로 잡고 대응을 한번 해보시면 좋을 것 같고요. 실적적인 측면 생각했을 때 긴 관점으로 충분히 추가적인 상승 흐름이 나올 수 있는 기업이니까 좀 차분하게 한번 기다려 보시는 게 좋겠다. 이렇게 정리하도록 하겠습니다. 네, 앞으로 실적이 기대되는 종목입니다. 지금도 최대 실적을 내고 있는데 35,000원 주가 지지해 준다면 앞으로도 추가적인 상승 여력 가능하다라고 말씀해 주셨습니다. 오늘 전력도 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 1시간 동안 고수익 작전 타임 전략 어떠셨나요? 잠시 뒤 저희는 순간포착 매매 시그널로 돌아오도록 하겠습니다. 고맙습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.